ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की शख्सियत, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो हस्ती है वो बड़ी विलक्षण है। इस महान ग्रंथ वर्गा कोई दूसरा ग्रंथ हो नहीं सकता। उसके कुछ कारण ने जिहड़े मैं सांझ पाना चाहता सारी संगत के नाल। एक तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी बाणी की रचना है, ये जिन्हां जिन्हां महापुरुषों की बाणी में दर्ज है, उन्होंने आप अपने मुखारबुत तो बाणी उचारी और आप लिख के एकत्र की है। ये किसी की लिखी नहीं वे, कोई रल गढ़ या कोई मिलावट हो गई हो तो प्योर रब्बी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। दूसरी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब के विच जिन्हां भी बाणीकारां की बाणी दर्ज हुई, उन्हां दी जात पात नहीं देखी गई, उन्हां दा धार्मिक की फिरका नहीं देखा गया, उन्हां दा रूप रंग नस्ल कुछ नहीं देखा गया। एक चीज़ देखी गई कि वो ब्रह्म ज्ञानी सन, वो परमात्मा नाल उन्हां दी सुरती मित एक सी, कोई भिन्न भेद कोई वितकरा नहीं होया। इस विच जिन्हां बंदियां दी बाणी सच्ची नहीं सी, जिहड़े अपने मन की बुद्धि की तल ते कविता रचते सन, उन्हां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं किया गया, प्रवान कर दिता गया। बड़ी मज़ेदार गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 12वीं सदी तो लैके 15वीं सदी तक के महापुरुषों की पवित्र बाणी दर्ज है। शेख फरीद जी 12वीं सदी के, उन्होंने थां ते उन्होंने उत्तराधिकारी शेख ब्रह्म जी पासों गुरु नानक देव जी ने उन्होंने बाणी एकत्र की। इस तरह भगत कबीर जी आदि भगतों के डेरिया के जिथे उन्होंने उत्तराधिकारी बैठे सन, उन्होंने को वो बाणी लैके पढ़ के वेखी। उहदे चों उन्होंने उही रब्बी झलकारा जो गुरु नानक साहब नूं परमात्मा के दर्शनों तो प्राप्त होया सी, उन्होंने भी प्राप्त होया महसूस किया, तो उन्होंने बाणी एकत्र करके अपने कोल रख ली। ये सारी बाणी का संग्रह गुरु नानक साहब ने अगे अपने गुरु उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी ने तो अगे अगे चलते गुरु पंजवें पातशाह तक पहुँच के गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हुई। बड़ी स्वादली गल यह है कि दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिहदे विच 35 महापुरुष जिन्हां दा आपसी जीवन काल का समा सदियों का है, 2-3 सदियों का, उन्हां सारियां दा परमात्मा के प्रति जो उन्हां दा अनुभव सी, वो सब दा साझा एक है। क्या ये बड़ी भारी अचंभे वाली हैरानगी वाली गल नहीं कि एक 12वीं सदी विच परमात्मा नूं मिलण वाला शेख फरीद जी वर्गा महापुरुष भी परमात्मा की उही डेफिनीशन, उही परमात्मा का रंग रूप, उही परमात्मा की बंदगी के साधन तरीके, उही जीवन जुगती समझा रहे हैं। तो 15वीं सदी भी जाके गुरु नानक साहब का भी जीवन का फलसफा, आत्म जीवन का फलसफा बिल्कुल सेम है। और बाकी जिहड़े भगतां की बाणी, किसी भी 35 महापुरुषों की बाणी विचों एक दूजे नाल कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। किसी भी विषय ते, हर विषय ते एक दूजे नाल सारी बाणी सहमत है। ये है नहीं बड़ी हैरानगी वाली गल। ਇਹਦਾ इस स्पष्ट लफ्ज़ों से मतलब नहीं होया कि सही मेहनत इंसान का धर्म ही वो है जो गुरु ग्रंथ साहब दृढ़ करवा रहे हैं। सही मैंने इंसान की पूर्ण जीवन जुगती वो ही है जो गुरु ग्रंथ साहब चों प्राप्त होती है। इंसान नूं अगर एक अच्छा इंसान जीवन सफल करने वाला जीवन जाच सीखनी हो तो मां सवाए गुरु ग्रंथ साहब जी के मुकाबले का कोई होर दुनिया का ग्रंथ ऐसा नहीं जड़ा इन्हां दा मुकाबला कर सके गुरु ग्रंथ साहब जी का। क्योंकि ये 35 महापुरुष वक्-वक् समय के जिन्हां दा सदियों का आपसी जीवन काल का फर्क है, उन्हां दी गल एक साबित हो रही है। इसका मतलब है कि परमात्मा एक है और सारे उसे एको परमात्मा समाये हुए सन और सारे ने एक किस्म की धार्मिक जुगती अपनाई, सच्ची धार्मिक जुगती, जिस दे राही वो उस परमात्मा एकमिक होकर एक मार्ग पर आ सके। क्या अज हैरानगी की गल नहीं है कि समाज में बेअंत फिरके, बेअंत धर्म मजहब असीं चला के बह गए हाँ
ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫਲਸਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲਤ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਧਰਮ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਦ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇਹਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਨਾਬ ਹੋਵੇ, ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸੀ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਤਲਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਨਸਲ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਂਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਸੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਸੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।